ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን 6 ስለ ፖቴንሻል ኢነርጂ አይተናል። እንዲሁም ፖቴንሻል ኢነርጂ በሶስት ከፍለን ስለ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ፣ ስለ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂ እንዲሁም ስለ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ልዩነት ዲስከስ አድርገናል። ሞር ኦፍ ግን ስለ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ የተለያዩ ጥያቄዎችንም ሰርተናል። So our today lesson discuss የምናደርገው lesson 7 ላይ ስለ power ነው። So our lesson objective is to define and describe power. Power ማለት ምን ማለት ነው? እንዴ ፓወርን በማግኒቲዩድ ወይም በማቴማቲካሊ እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለው ሰፋ አድርገን እናያለን። The other describe quantitative relationship among work, energy and power. Work and energy ከፓወር ጋር ያላቸው relationship ምን ይመስላል የሚለው ዛሬ ሰፋ አድርገን የምናየው ቶፒክ ነው ማለት ነው። Okay. So first of all, what does mean power? Power ማለት ምን ማለት ነው? So power is the rate at which work is done or the rate at which energy is being transferred. So አጠቃላይ a given period of time ምን ያህል ስራ ተሰራ ብለን ካልኩሌት ካደረግን በፓወር ቫልዩ እናገኛለን። So power ማለት በተወሰነ ሰዓት ውስጥ ወይንም ደግሞ a given time ምን ያህል work is done ወይንም ስራ ተሰርቷል ወይንም ደግሞ energy transferred ሆኗል ብለን ካሰላን power value እናገኛለን ማለት ነው። Okay, so power is the rate at which work is done የምንለው ለዛ ነው። ወይንም ደግሞ the rate at which energy is transferred እንላለን። so ብዙ ጊዜ work done ከኤነርጂ ጋር ኢኩቫለንት always ማለት ነው። Okay, ለምሳሌ work done ከግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። work done ከኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። work done ከካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። or to do work always we need energy ሁሌም ስራ ለመስራት ያስፈልጋል ኢነርጂ ያስፈልጋል። ሶ ብዙ ጊዜ ወርክ ደን የምንለው we say energy transfer እንላለን። ኦኬ sometimes ወርክ ደን ከኢነርጂ ጋር ኢኩቫለንት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሶ ፓወር ቫልዩ ስንፈልግ the rate of doing work በሰዓት የተሰራው የስራ መጠን ስናይ the power of the object or the power of motor ሊሆን ይችላል the power of doing the work ምን ያህል እንደሆነ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። So power we say the rate at which work is done or energy transfer ብለን እንገልጸው። So power represented by P work done በዚህ ወጋ time እንደዚህ። ስለዚህ power work over time እናደርጋለን። or sometimes work done ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከኤነርጂ energy over time ማለት እንችላለን ማለት ነው። Okay, so power scalar physical quantity በማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚገለጸው። እና work ኢነርጂም እንደዚሁ work energy scalar quantity ናቸው። ፓወርም እንደዚሁ scalar physical quantity በማግኒቲዩድ ብቻ ነው። and also the SI unit of power watt ተብሎ ይጠራል። so watt የፓወር መለኪያ ዩኒት ነው ማለት ነው። okay, so አንድ ዋት ፓወር ምን ያህል ጁል ፐር ሰከንድ ጋር እኩል ነው ብለን ስናይ ከዚህ ፎርሙላ እንነሳለን። ፓወር በዋት ይለካል፣ work done or energy በጁል ይለካል፣ ታይም ደግሞ በሰከንድ አይደል? so 1 ዋት ከአንድ ጁል ፐር ሰከንድ ጋር እኩል ነው ብለን መናገር እንችላለን። so sometimes አንዳንድ ፎርሙላችን power is equal to the rate of doing work over time so አንዳንዴ ምን ልናገኝ እንችላለን? ይሄ ፎርሙላ work done ከማን ጋር እኩል ነው? ከማንኛውም ኤነርጂ ትራንስፈር ጋር እኩል። ስለዚህ ኢነርጂ ስንል ምን አይነት ኢነርጂዎችን ተምረናል? ለምሳሌ work done ከማን ጋር ኢነርጂው ካይኔቲክ ኤነርጂ ከሆነ ከቼንጅ ኦፍ ካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር እኩል ነው። ወይንም work done ኢነርጂው ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው the change of gravitational potential energy ወይንም work done change of elastic potential energy እኩል ነው። ወይንም work done ከchange of mechanical energy ጋር እኩል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ mechanical energy ማለት ነው ማለት ነው mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy ነው። እሺ so የkinetic energy እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ውጤት ምን ተብሎ ይጠራል? mechanical energy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። okay, so sometimes power the energy any energy value either kinetic, gravitational, elastic potential energy, mechanical energy and so on. So the rate of doing energy transfer and we said the time rate of energy transfer then power and define ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። okay, so አንዳንዴ ሌላው ለምሳሌ sometimes power is equal to work over time ብታረጉ or energy over time ብታረጉ work done ማለት the product of force times displacement. The force always must be act on the direction of displacement, okay, divided by time. So displacement over time ምን ይሰጠናል? ካስታውሳችሁ velocity አይደለ? ስለዚህ force times displacement over time velocity ነው የሚሰጠን። ስለዚህ አንዳንዴ the product of force and velocity
ፓወር ይሰጠናል ማለት ነው። እሺ ሶ አንዳንዴ እንደዚህ ነገሮች ቢያጋጥማችሁ ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ የፓወር አንድ ኢኩዌሽን መሆን ይችላል። ለምን work done is equal to force times displacement ስለሆነ displacement over time ይሰጠኛል ቬሎሲቲ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሰፋ አድርጋችሁ የማየት ልምድ ሊኖራችሁ ይገባል። ሎክ ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ እንስራ። ኤግዛምፕል 4.10 if a car used up to 1500 joule of energy in 5 seconds what is the power developed by the car? አንድ መኪና ምን ያህል ኢነርጂ ነው እየተጠቀመ ያለው? 1500 ጁል ነው። ይሄ ኢነርጂ ምን አይነት ኢነርጂ ነው ካልን መካኒካል ኢነርጂ። መኪና ብዙ ጊዜ ለማንቀሳቀስ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው? በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና ከሆነ በኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ብዙ ጊዜ ግን ነዳጅ ነው አይደል? ነዳጅ አንዱ ኢነርጂ ነው፣ ናቹራል ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ይሄ የተፈጥሮ ነዳጅ ሞተር ውስጥ ይቃጠላል። ሲቃጠል ወደ ሂት ኢነርጂ ኮንቨርት ይሆናል። ሙቀቱ ነው ወደ መካኒካል ኢነርጂ ወደ ውስጥ ያሉትን ፒስተኖች በማንቀሳቀስ መኪናው መካኒካል ኢነርጂ እንዲኖር ያደርጋል። ሶ ይሄ መካኒካል ኢነርጂ ማለት the sum of kinetic and potential energy። መኪናው አንድ ካይነቲክ አለው ይንቀሳቀሳል፣ ፖቴንሻልም አለው ጉልበት አለው አይደል? ስለዚህ መኪናው ሲንቀሳቀስ መካኒካል ኢነርጂ ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ if a car used up 1500 joule of energy in 5 seconds what is developed by the car? የመኪናው ሞተር ምን ያህል ፓወር አለው? ምን ያህል ጉልበት አለው? ፓወሩ ምን ያህል? so what is the power developed by the car? ሚለውን so far ሰሩ given ታውጣላችሁ። given ምን የተሰጠው 1500 joule of energy። ይሄ ኤነርጂ መካኒካል ኤነርጂ ሊሆን ይችላል መኪናው ስለሚንቀሳቀስ። so ሌላ የተሰጣችሁ ምንድነው? ታይም ስንት ነው? 5 ሰከንድ። so ምን ተጠየቃችሁ? required ምን እናደርጋለን? what is the power developed by the car ነው የሚለው አይደለ? so መኪናው ምን ያህል ፓወር ዴቨሎፕ አድርጓል? so power value how much required። ስለዚህ ሶልቭ ለማድረግ power is the rate of energy transfer ነው ብለናል። energy divided by time። ስለዚህ ፓወር ቫልዩ ለማግኘት how much energy 1500 ጁል ነው divided by time ስንት ሰጥቷል? 5 ሰከንድ። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ታደርጉት 1500 ሲካፈል ለ5 ስንት ታገኛላችሁ? 300። ሶ ጁል ፐር ሰከንድ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዋት አይደለ? ስለዚህ መኪናው ምን ያህል ፓወር ዴቨሎፕ አድርጓል? 300 ዋት ፓወር ዴቨሎፕ አድርጓል ብለን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the other question example 4.11 መጽሐፋችሁ ላይ እንዳለው ይሄን ጥያቄ በጋራ አነሳ። what is the power of a water pump that can be lifted 500 liters of water through a vertical height of 10 meters in 5 seconds? አንድ የውሃ ፓምፕ ሞተር ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የከርሰ ምድር ውሃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መስኖ ላይ ለማጠጣት ብዙ ጊዜ የውሃ ፓምፕ ይጠቀማል አይደል? ሶ የውሃ ፓምፕ ምን ያህል ይሄ የሞተር ፓምፕ ምን ያህል ሊትር ነው ባዴ መምጠጥ የሚችለው? 500 ሊትር። ከምን ያህል ርቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ 10 ሜትር ጥልቀት ካለው ጉድጓድ በ5 ሰከንድ ውስጥ ፓምፕ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ የዚህ የውሃ ፓምፕ ሞተር ምን ያህል ጊቭናችን ምንድነው የተሰጠው? what the power of the water pump that can be lifted 500 ሊትር ይላል። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ዋተር ተሰጠኛል። ምን ያህል ቮሊዩም ነው በአንዴ ፓምፕ የሚያደርገው? 500 ሊትር ውሃ ሊትር። ሶ 500 ሊትር ውሃ በአንዴ ፓምፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ከምን ያህል ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ ነው ፓምፕ የሚያደርገው? 10 ሜትር ጥልቀት 10 ሜትር ዴፕዝ አለው የጉድጓዱ። በምን ያህል ሰከንድ ውስጥ? በ5 ሰከንድ ውስጥ 5 ሰከንድ። ሶ እነዚህ የተሰጡ ነገሮች ናቸው። ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮች ሰጥቻቸዋለሁ። አንደኛው gravitational acceleration of earth g value ስንት ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ይሄ የውሃ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ይሄ ዴንሲቲ ምልክት ነው። እሺ ደግሞ ዋተር ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር የውሃ ዴንሲቲ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ናቸው። እነዚህን ተጠቀሙ። ቴክ gravitational acceleration of earth 9.8 ሲጠጋጋ 10 ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ሶ ምንድነው የተጠየቃችሁት? what is the power of the water pump ይላል። ስለዚህ የውሃ ፓምፑ ምን ያህል ጉልበት አለው ፓምፕ የማድረግ ሬት። ሶ ብዙ ጊዜ የውሃ ሞተርም ልዩነታቸው ምን ያህል ጉልበት አለው ገበያ ላይ ብትወጣው ይሄን ያህል ዋት የመምጠጥ አቅም አለው ወይም ፓምፕ የማድረግ አቅም አለው ተብሎ ነው የምትገዙት። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕራይስ ራሱ አብዛኛው ምን ያህል ሜትር ኪዩብ
በሰከንድ ውስጥ ፓምፕ እንደሚያደርግ ከምን ያህል ጥልቀት ፓምፕ እንደሚያደርግ ልዩነቱ የጉልበቱ መጠን የውሃ ፓምፕ ፓወር ኦፍ the water pump so ይሄ በጣም ሎጂካል ሳይንሳዊ የሆነ ጥያቄ ነው ስለዚህ የፓወሩን ለመፈለግ ብዙ ጊዜ ይሄ ቮሊዩሙን መለወጥ አለባችሁ ወደ ሜትር ኪዩብ ወደ ማስ ውሃ ማስ አለው አይደል ለምን ውሃ ሞለኪውላር ዋተር ሞለኪውሎች አሉት አይደል ማንኛውም ሞለኪውል ደግሞ ሞለኪውላር ማስ አለው so 500 ሊትር የውሃ ምን ያህል ማስ አለው ብለን ካልኩሌት እናድርግ so ፈርስት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የ500 ሊትር ውሃ ምን ያህል ማስ ምን ያህል ኪሎግራም እንደሚመዝን መስራት አለብን ለምሳሌ የዴንሲቲ ፎርሙላ እንጠቀማለን የውሃ ዴንሲቲ ለማወቅ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ታይምስ ማስ ኦፍ ዋተር ዲቫይድድ ባይ ቮሊዩም ኦፍ ዋተር የውሃ ዴንሲቲ ማለት ማስ ፐር ቮሊዩም ስለዚህ ማሱን ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን ዴንሲቲ ማስ ፐር ቮሊዩም ስለሆነ ኦቨር 1 አድርጌ ክሮስ ማባዛት አለብኝ ማለት አንድ ሲባዛ በማስ ማስ ዴንሲቲ ሲባዛ ቮሊዩም ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የውሃ ዴንሲቲ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል ጊቭን ላይ ስንት ነው 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሶ የውሃ ዴንሲቲ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ቮሊዩሙ ግን 500 ሊትር 500 ሊትር ስለዚህ ይሄ 500 ሊትር ወደ ሜትር ኪዩብ መለወጥ አለበት ካልተለወጠ ሜትር ኪዩብ እዚህ ሊትር ነው ስለዚህ አንዱ ካንዱ ጋር ካንስል ማድረግ አንችልም ማለት ስለዚህ 500 ሊትር ስንት ሜትር ኪዩብ ውሃ ይሆናል ብላችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ፈርስት 1 ሜትር ኪዩብ ውሃ 1000 ሊትር ይዛል 1000 ሊትር ሶ 1000 ሊትር ውሃ 1 ሜትር ኪዩብ ውሃ ይባላል ስለዚህ 500 ሊትር ስንት ይሆናል ብላችሁ ክሮስ ማድረግ ነው ይሄን በዚህ ታባዛላችሁ 3 ታባዙ x ታይምስ 1000 ሊትር እኩል ይሆናል 1 ሜትር ኪዩብ ዋተር 1 ሜትር ኪዩብ ውሃ ሲባዛ በ500 ሊትር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ both sides ለ1000 ሊትር ታካፍላላችሁ both sides 1000 ሊትር 1000 ሊትር ስለዚህ ሊትር በሊትር ይጣፋል 1000 በ1000 ይጣፋል x እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ሁለት ዜሮዎች በሁለት ዜሮዎች ይጣፋሉ ሶ 1 ሲባዛ በ5 5 ሲካፈል ለ10 0.5 ታገኛላችሁ ማለት ነው ኦኬ 0.5 እዚህ ጋር ሊትር በሊትር ስለሚጣፋ ማንም ይቀረው ሜትር ኪዩብ ስለዚህ ምን ማለት ነው 500 ሊትር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው 0.5 ሜትር ኪዩብ 0.5 ሜትር ኪዩብ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው so mass is equal to mass of water density ስንት ነው 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሲባዛ ቮሊዩሙ ስንት ነው 0.5 ወይንም 5/10 አይደል 0.5 ሜትር ኪዩብ አሎክ አሁን ሜትር ኪዩብ በሜትር ኪዩብ ታጣፋላችሁ አያችሁ ሊትር ቢሆን ነው አይጣፋም ማለት ስለዚህ አሁን በጣም ቀላል ነው ሶ እቺኛው 0 አንዷ 0 ታጣፋለች ማት ሲባዛ በ5 500 ኪሎ ግራም ማለት ስለዚህ 500 ሊትር ውሃ ፒውር ዋተር ከሆነ 5 ኪሎ ግራም 500 ኪሎ ግራም ይመዝናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ሎጂካሊ ማስ ኦፍ ዋተር 500 ኪሎ ግራም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ ነው ያለብን የፓወሩን መፈለግ ነው ያለብን ሶ ፓወር ስንፈልግ ፓወር developed by pump motor energy divided by time so ኢነርጂያችን ከአንደርግራውንድ ዋተር ነው ውሃውን ፓምፕ የሚያደርገው ኦኬ ስለዚህ ሊፍት ሲያደርገው ውሃውን ለምሳሌ ይሄ ግራውንድ ዋተር ውሃው ነው ብንል ጉርጓዱ ነው ብንል ይሄ ጉርጓድ እዚህ ጋር የዋተር ፓምፑ መምጠጫ ቢኖረው so እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሞተር ፓምፑ ነው ብል so ይሄ ዋተር ፓምፑ ስንት ሜትር ጥልቀት ካለው ነው ፓምፕ የሚያደርገው 10 ሜትር ጥልቀት ካለው ዴፕዝ ነው ስለዚህ ውሃው ፓምፕ ይሆናል ማለት ነው ሶ ወደ ላይ ሊፍት እየሆነ በመጣ ቁጥር ዴቨሎፕ የሚያደርገው ኢነርጂ ምን አይነት ኢነርጂ ነው ተባብለን ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ሶ እሱን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ሶ ኢነርጂያችን ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ደግሞ ማስ ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ኦፍ እርዝ ታይምስ ዴፕዝ አይደል ዲቫይድድ ባይ ታይም ሶ ፓወር is equal to mass of water ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል 500 ሊትር ውሃ ስንት ኪሎ ግራም ይመዝናል 500 ኪሎ የዴንሲቲ ፎርሙላ ተጠቅመን 500 ኪሎ ግራም አግኝተናል ሲባዛ የመሬት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን 9.81 ነው ተጠጋግቶ ግን 10 ተጠቀሙ ተብሏል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር
ምን ያህል ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ነው ፓምፕ እያደረገው 10 ሜትር 10 ሜትር ዴፕዝ አለው ዲቫይድ ባይ በስንት ሰከንድ ውስጥ ነው ፓምፕ የሚያደርገው በ5 ሰከንድ ውስጥ ሶ ካልኩሌት ታደርጉት 500 ሲባዛ በ10 5000 ሲባዛ በ10 50000 ይሆናል 50000 ሲካፈል ለ5 10000 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ስታባዙ 10000 የፓወር ዩኒት ማን ነው ዋት አይደለ ዋት እሺ ሶ 10000 ዋት ወይንም በሌላ አባባል 1000 ዋት ስንት ሆናለች ኪሎ አይደለ 10 ፓወር በሌላ ወይ ፓወር 10 ኪሎ ዋት ማለት ነው ስለዚህ የሞተሩ ጉልበት ምን ያህል ነው ማለት ነው 10000 ዋት ፓወር አለ ወይንም ደግሞ 10 ኪሎ ዋት ፓወር አለ ሶ ጥያቄያችን ምን ነበር what the power of the water pump that can lift 500 liters of water through a vertical height of 10 meter in 5 seconds ስለዚህ የውሃ ፓምፕ ሞተሩ ምን ያህል ፓወር አለው ተባባል 10 ኪሎ ዋት ወይንም 10000 ዋት ፓወር አለው ብለን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኦኬ ሌላው አጠቃላይ ዩኒታችን ይሄን ይመስል ነበር end of unit questions and problems part 1 ላይ short answer question ነው ያለው so the first question ምንድነው የሚለው what the difference between mass and weight mass እና weight የተለያዩ እንደሆነ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ so what the difference between mass and weight the main difference between mass and weight is mass is the amount of matter contained within it and weight is the force acting on it due to the acceleration due to gravity so ብዙ ጊዜ mass the amount of matter contained within a given substance or a given matter so ብዙ ጊዜ ምን ያህል አማውንት አለው ብለን ስንል we said አንድ ማተር ማሱን የማሱን መጠን ወይ ሞለኪውላር ማሱን ኮንሲደር እናደርጋለን weight ግን we said the force acting on it due to the acceleration due to gravity ነው ለምሳሌ weight ስንፈልግ weight is equal to mass times gravitational acceleration of earth ነው አይደል so mass times gravitational acceleration weight እናገኛለን and also the unit of mass በምን ይመዘናል በኪሎግራም ይመዘናል the unit of weight ግን በኒውተን so force ስለሆነ በኒውተን ነው ማለት ነው ከሚለክ so 1 ኒውተን ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር ኢኩቫለንት ነው ማለት ነው and the other difference mass is a basic physical quantity when fundamental ከሰባቱ መሰረታዊ ኢኩዌሽኖች አንዱ ነው mass ነገር ግን weight derived physical quantity ሌላው ልዩነታቸው mass basic quantity ነው weight ደግሞ derived physical quantity ነው ማለት ነው okay so derived ያደረግነው ለምሳሌ weight the product of mass times gravitational acceleration ነው አይደል so drive ተደርጎ ነው የሚመጣው ሌላው ልዩነታቸው mass scalar quantity ነው weight ደግሞ vector physical quantity ነው ሌላ ዲፈረንሳቸው so mass በማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚገለጸው weight ግን ማግኒቲዩድ ኢን ዳይሬክሽን ነው ብዙ ጊዜ weight toward the center of the earth ነው ሁሌም አክት የሚያደርገው አክታች ያለው ማለት ነው okay ስለዚህ weight is a vector physical quantity ነው but mass is a scalar physical quantity ነው ማለት and also the other difference mass does not change based on location ብዙ ጊዜ mass ከቦታ ቦታ ምንም change የለም ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም የሚመዘን ኦብጀክት መሬት ላይ 2 ኪሎ ግራም ነው የሚመዘነው ጨረቃ ላይ ብንሄድ ማሱ ተመሳሳይ ነው 2 ኪሎ ግራም ነገር ግን weight changes based on the location depending on gravity ይላል ምን ማለት ነው weight ግን ከቦታ ቦታ ወይም ከሎኬሽን ሊለዋወጥ ይችላል ለምሳሌ gravitational acceleration value ከተለወጠ weighቱም ይለያያል ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ኦብጀክት ጨረቃ ላይ ብንወስደው ክብደቱ ምን ያህል ይሆናል ብንልና 2 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ኦብጀክት መሬት ላይ ምን ያህል ይሆናል ብንል weighቱ የተለያየ value ማስ ተመሳሳይ ለምሳሌ መሬት ላይ 2 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ኦብጀክት 2 ሲባዛ 10 ብናደርገው 9.8 አጠጋግተን 10 ብናደርገው 2 ሲባዛ በ10 ስንት ነው የሚሆነው 20 ኒውተን ነው የሚመጣው so መሬት ላይ 20 ኒውተን የመዘነን ኦብጀክት ጨረቃ ላይ ብንወስደው የጨረቃ የስበት ኃይል 1.6 ነው ስለዚህ 1.6 በ2 ተባዙ 3.2 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ በጣም ያነሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ሁሌም weight ከቦታ ቦታ ምን ያደርጋል ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው so weight changes based on the location depending on the gravitational acceleration of the earth ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ any planet ሊሆን ይችላል or any space ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦኬ any ቦታ ላይ የግራቪቲ ቫልዩ በተለዋወጠ ቁጥር weight-ም አብሮ ቫሪ ያደርጋል so እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ዲፈረንሶቻችን ናቸው ማለት ነው ማስ እና weight በእነዚህ ነገሮች ይለያያሉ the other question state Newton's law of motion ስለ ኒውተን ህጎች በደንብ ዲስከስ አድርገናል so I think ኒውተን ህጎች አሉት ሶስት አይደል ኒውተን ፈርስት ሎ ኒውተን ሰከንድ ሎ እና ኒውተን
third law ብለን አይተናል so እስኪ ስለ ኒውተን first law ላስተው what does mean Newton first law state that so Newton first law state that Newton first law state that is sometimes called the law of inertia ተብሎ ይነገራል it says that the body continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted on by unbalanced force ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ሁሌም እንቅስቃሴ ላይ እንደሆነ ይቀጥላል መቼ የሚያቆመው ኃይል አክት ወይና እስካልተገበረበት ድረስ እንቅስቃሴ አይገታም ሶ ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ አይታችሁ ከሆነ እንቅስቃሴያቸው ተገቶ አያውቅም ወይንም ደግሞ እንቅስቃሴያቸው ከነበራቸው ፍጥነት ቀንሶ ወይንም ደግሞ ፍጥነታቸው ጨምሮ አያውቅም ነገር ግን ምንም አይነት አንድ ፎርስ ያንን ኃይል የሚቋቋም ኃይል ወይ እንቅስቃሴውን የሚገታ ኃይል እስካልተደረገ ፎርስ አክት እስካልተደረገበት ድረስ እንቅስቃሴው በዛው ይቀጥላል ማለት ነው ወይንም ደግሞ if the object is at rest always at rest አንድ ኦብጀክት at rest ከሆነ ሁሌም at rest እንደሆነ ይቀጥላል ነገር ግን እንቅስቃሴ ከሌለው ያ ኦብጀክት ሁሌም እንቅስቃሴ ሳይኖረው ይቀጥላል ማለት ነው ነገር ግን እስከመቼ ነው at rest እንደሆነ የሚቀጥለው unbalanced force እዛ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የኒውተን ህግ ምንድነው የሚለው አንድ ኦብጀክት at rest ከሆነ ሁሌም at rest እንደሆነ ይቀጥላል እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ደግሞ እንቅስቃሴው በዛው እንቅስቃሴ ላይ እንዳለ ይቀጥላል ነው ኒውተን ሰከንድ ላው state that the acceleration of a body is directly proportional to the force acting on the object and inversely proportional with the mass ብዙ ጊዜ ማንኛውም ኦብጀክት ለመንቀሳቀስ we need a force ብያችሁ so ብዙ ጊዜ ፎርስ በጨመርን ቁጥር አክሰለሬት ኦብጀክቱ አክሰለሬት የማድረግ ሬቱ ይጨምራል ፎርስ ሲቀንስ ደግሞ በዛ ኦብጀክት ላይ አክሰለሬሽን ይቀንሳል ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳለ ነው because the force is the cause of a motion ነው ብለናል ለማንኛውም እንቅስቃሴ ፎርስ አንዱ ኮዝ ነው therefore ከማስ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ if the mass of an object at a constant force ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ ብንሞክር ማሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አክሰለሬሽን ይቀንሳል ኮንስታንት በሆነ ፎርስ ነው ማሱ ቀንሶ ኮንስታንት በሆነ ፎርስ አሁን ብናንቀሳቀሰው አክሰለሬት የማድረግ ሬቱ ይጨምራል ስለዚህ ማስ እና አክሰለሬሽን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናሊቲ እንዳላቸው የተጠናው በኒውተን ሰከንድ ላው ማለት ነው ኦኬ ኒውተን ሰርድ ላው state that every action force has an equal and opposite reaction force ብዙ ጊዜ አክሽን ካለ ሪአክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው ኦኬ ሶ ከዚህ በፊትም ብዙ ነገሮች ብያቸዋለሁ for every action there is equal and opposite reaction force action ካለ reaction አለ without action force there is no reaction force so ሶስቱ የኒውተን ህጎች እነዚህ ናቸው the other question ሌላው ጥያቄ what are the action and reaction force involved when you walking on the surface ይላል አሁን ከነገርኳችሁ ከኒውተን ሰርድ ሎው ጋር ይገናኛል ለምሳሌ አንድ ሰው ቢራመድ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርሱ እንዴት ይገለጻል የሚለው ስለዚህ so the answer is ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ወክ ያረገ ቤት what are the action and reaction forces involved when you walk on the surface so action force የትኛው ነው reaction force የትኛው ነው ብለን ስንመልስ if you take the force that your feet exert on the surface ብዙ ጊዜ አክሽኑ ምንድነው እኛ ሰርፌሱ ላይ የምናሳርፈው ኃይል ነው አይደለ ስለዚህ መሬቱን ስንረግጠው አክሽን ፎርስ ነው ሰርፌሱ ደግሞ እኛን ሳፖርት ወይም ደግሞ እግራችን ላይ የሚያሳርፈው እኛን ሬዚስት ለማድረግ የሚያሳርፈው ኃይል ሪአክሽን ፎርሱ ምን ተብሎ ሪአክሽን ኖርማል ፎርስ ነው ባይገባ የሚባለው ኖርማል ፎርሱ ሪአክሽን ፎርሳችን ነው ኦኬ ሶ ሰርፌሱ እኛ ጫማ ላይ ወይ እኛ እግር ላይ የሚያሳርፈው ኃይል ሳፖርት ለማድረግ ሪአክሽን ፎርሳችን ነው አክሽኑ ግን እኛ መሬቱ ጋር ስንረግጥ ያለ ፎርስ አለ ሶ ይሄ አንደኛ ኤግዛምፕል መሆን ይችላል ማለት ነው ኦኬ the other question number 4 what is the acceleration of a body 10 kg block when acted on the force of 50 newton so given that የተሰጠው ምንድነው ምን ያህል ኪሎግራም የሚመዘን ኦብጀክት ነው 10 ኪሎግራም የሚመዘን ኦብጀክት በምን ያህል ፎርስ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው በ50 ኒውተን so ኦብጀክቱ በምን ያህል ሬት ነው አክሰለሬት እያደረገ ያለው so what is the acceleration of a block acceleration so ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለ ኒውተን ሰከንድ ላው ዲስከስ አድርገን so ኒውተን ሰከንድ ላው state that net force is equal to mass times acceleration አይደለ ስለዚህ ይሄ ኔት ፎርስ ለማግኘት ኔት ፎርስ ኦልሬዲ ተሰጥቷል 50 ኒውተን ነው 50 ኒውተን ተሰጥቷል ስለዚህ በቀላሉ አክሰለሬሽን ለማግኘት both sides በስንት ማካፈል አለብኝ በማስ ቫልዩ ማካፈል አለብኝ ማሱ 10 ኪሎግራም ማለት ነው ኦኬ so the acceleration value 50 newton force አለ net force divided by mass how much 10 kilogram
10 ኪሎግራም so 50 divided by 10 ወይንም 0 በ0 ስታጣፉ ስለና 5 ሲካፈል 1 so 1 ኒውተን 1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል so ብዙ ጊዜ ኒውተኑን መተንተን ከፈለጋችሁ 5 እዚህ ጋር ላይ 1 ኒውተን ማለት 1 ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት 1 ኪሎግራም ማለት so ይሄ በዚህ ይጣፋል okay so ማን ይቀረው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር 5 ሲካፈል 5 ማግኒቲዩዱ 5 ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so ኦብጀክቱ በምን ያህል አክሰለሬሽን ነው አክሰለሬት እያደረገ ያለው በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው okay ስለዚህ question number 4 what is the acceleration of ነው የሚለው 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦብጀክት በ50 ኒውተን ኔት ፎርስ ቢንቀሳቀስ ኦብጀክቱ ምን ያህል አክሰለሬሽን አለው so አክሰለሬት የሚያደርገው በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማግኒቲዩድ ቫልዩ ነው ብለን the magnitude of acceleration 5 meter per second square ብለን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን question number 5 determine the weight of 50 kg mass on the surface of the earth 50 ኪሎግራም የሚመዝን ኦብጀክት መሬት ላይ ምን ያህል ክብደት አለ weight እና ማስ ልዩነት እንዳላቸው ነግሬያችሁ ባለፈው ዲስከስ አድርገን ስለዚህ ምንድነው given that የተሰጠው 50 ኪሎግራም mass fixed ነው everywhere የትም ቦታ ላይ mass constant ነገር ግን weight vary ሊያደርግ ይችላል ብያቸዋለሁ so ለምሳሌ what is the weight of 50 kg mass on the surface of the earth so የመሬት gravitational acceleration constant ስለሆነ እንደዚህ ቁጥሩ ባይሰጣችሁ መሬት ላይ እንደሆነ ከታወቀ የመሬት gravitational acceleration 9.81 ነው ስለዚህ 9.81 ወይንም ሲጠጋጋ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ይሄ ኮመንሊ መጠቀም ያለባችሁ ማለት አልተሰጠን የሚል ነገር ውስጣችሁ መኖር የለበትም ኦኬ so 10 ወይም 9.8 መጠቀም አለባችሁ so required 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦብጀክት ክብደቱ መሬት ላይ ስንት ነው weight value ነው ፈልጉ የተባለው so the required value is weight so solution so weight ስንፈልግ weight is equal to the product of mass times gravitational acceleration of earth so weight vector quantity እንዳትረሱ አቅጣጫ ማለት ነው ኦኬ so mass value ስንት ነው 50 kg multiplied by the gravitational acceleration of earth 10 meter per second square ስለዚህ ስናባዛው weight is equal to 50 ሲባዛ በ10 500 ይሆናል so 1 kg times meter per second square ከማን ጋር እኩል ነው ከኒውተን ጋር እኩል so 500 ኒውተን weight አለው መሬት ላይ ማለት ነው ስለዚህ determine the weight of 50 kg mass on the surface of the earth the weight value 500 newton towards the center of the earth ነው ሁሌ የክብደቱ ዳይሬክሽኑ የመሬትን ሴንተር ሎኬት ያደርጋል ወይንም towards the center of the earth always weight direction ማለት ነው okay the magnitude value of weight ስንት ነው 500 ኒውተን ነው ብለን በቀላሉ መመለስ ይችላል question number 6 a certain force F accelerates a 25 kg object by 4 meter per second square calculate the magnitude of the force so and 25 kg የሚመዝን ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ we need a force ያስፈልጋል so ኦብጀክቱ አክሰለሬት እያደረገ ያለው በስንት ነው በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ስለዚህ calculate the magnitude of the force ይሄ 25 kg ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ምን ያህል ፎርስ ተጠቅመናል ነው ጥያቄ ስለዚህ በጣም ሲምፕል ነው ምን ማድረግ ነው ሁሌም እንደምነግራችሁ ምንድን ተሰጠ given የማስ መጠን 25 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦብጀክት ነው ይሄ ኦብጀክት ተንቀሳቅሶ so ሲንቀሳቀስ በምን ያህል ሬት አክሰለሬት እያደረገ ያለው በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ ምን ያህል ፎርስ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት ተደርጓል so ለማንቀሳቀስ ምን ያህል ፎርስ ተጠቅመናል so the magnitude of force required what is the magnitude of the force ፈልጉ ስለዚህ solution ላይ ይሄ ሁሌም ጊቭኖችን ካወጣችሁ በኋላ እነዚህን ጥያቄ ሶስቱን ነገሮች ለመስራት የተጠየቀውን ለመስራት ምን ፎርሙላ በተጠቀም ነው የሚል ነገር ነው ማስታወስ so እንደዚህ አይነት ወርድ ፕሮብሌሞች በጣም ቀላሎች ናቸው አግዝፋችሁ ማየት የለባችሁ so force is equal to meter second law በመጠቀም mass times acceleration እናደርጋለን so the product of mass times acceleration force እናገኛለን force value mass 25 kg multiplied by the magnitude of acceleration 4 meter per second square ነው so 25 ሲባዛ በ4 ስንት ነው 100 አይደለ so 1 kg meter per second square ከማን ጋር እኩል ነው ከኒውተን ወይንም the unit of force 100 ኒውተን ማለት ነው okay force
ማግኒቲዩድ አለው ዳይሬክሽን አለው ነገር ግን ካልኩሌት ዘ ማግኒቲዩድ ቫልዩ ነው የተባለው መጠኑን እንጂ አቅጣጫውን ተከሱ አልተባለም ስለዚህ ማግኒቲዩዱ the magnitude of the force is 100 ሜትር የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሌሰን በሌላ ዩኒት እስከነገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ thank you ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ